ओम शांति 26 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एही संगम जुग विकर्म विनाश करिबार जुग। एही जुगरे तुम मानकु कौनसी विकर्म करिबार नाही, पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। एही संगम जुग विकर्म विनाश करिबार जुग। एही जुगरे तुम मानकु कौनसी विकर्म करिबार नाही, पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुखर अनुभव केउ संतान माने करिपारिबे? अतीन्द्रिय सुखर अनुभव केउ संतान माने करिपारिबे? उत्तर, जेउमाने अविनाशी ज्ञानरत्न रे भरपूर अटंती सेही मानकु ही अतीन्द्रिय सुखर अनुभव होई परिबो। जेउमाने जेते ज्ञान को जीवन रे धारण करिबे सेमाने सेते धनवान हेबे। जदि ज्ञानरत्नर धारणा हेउ नहीं तेबे गरीब कुहाजिबो। बाबा तुम मानकु अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर ज्ञान देई त्रिकालदर्शी करि देउछंती। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अतीत ही वर्तमान रूप नहीं थाई, पुणी एही वर्तमान मध्य अतीत होइछिबो। एसबु गायन अतीतर करुछंती। वर्तमान तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। पुरुषोत्तम अक्षर निश्चय लिखिबा उचित। तुमे वर्तमान को देखुछ, जहा अतीतर गायन रहिछि ताहा एबे वास्तव रे हेउछि। एथिरे कोनोसी संशय आनिबा अनुचित। पिला माने जानिछंती संगम जुग मध्य अछि, कली जुगर अंत मध्य हेउछि। वास्तव रे 5000 वर्ष पूर्वरु संगम जुग अतीत होई जाइछि, एबे पुणी अतिक्रम हेउछि। एबे बाबा आसिछंती, जहा अतीत होई गलानी ताहा पुणी भविष्यत रे हेबो। बाबा राजयुग शिखाउछंती, पुणी सत्य जुगरे राज्य पाइबो। वर्तमान संगम जुग, एही कथा तुम मानक व्यतीत केही जानि नाहंती। तुमे प्रत्यक्ष रूपे राजयुग शिखुछ। एहा अति सहज अटे। छोट बड़ जेउ संतान माने मध्य अछंती, समस्तंको गोटिए मुख्य कथा निश्चय बुझाइबाकु हेबो जे बाबांकु मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश हेबो। वर्तमान विकर्म विनाश करिबार समय अटे। तेणु एपरि किए थिबे जे पुणी विकर्म करिबे, किंतु माया विकर्म कराई देउछि। भाबुछंती मायार चापुड़ा लागिगला, मो द्वारा बहुत बड़ भूल होईगला। बाबांकु डाकुछंती, हे पतित पावन आस। तेणु बाबा आसिछंती पवित्र करिबा पाई। तेणु पवित्र हेबा दरकार ना। ईश्वरंकर होई पुणी पतित हेबा अनुचित। सत्य जुगरे समस्ते पवित्र थिले। एही भारत ही पवित्र थिला। गायन मध्य करुछंती, निर्विकारी दुनिया एवं विकारी दुनिया। ताहा संपूर्ण निर्विकारी, आमे विकारी अटु। काहेकि आमे विकारग्रस्त हेउछु। विश्वर नाम ही हेउछि विकार। पतित माने ही डाकुछंती, आसी पवित्र कर। क्रोधित एपरि डाकु नाहंती। बाबा मध्य पुणी ड्रामार प्लान अनुसार आसुछंती। एथिरे टिकिए हेले मध्य फरक पड़ी परिबो नाही। जहा अतीत होई जाइछि ताहा पुणी वर्तमान हेबाकु जाउछि। बाबा अतीत वर्तमान भविष्यत को जानिछंती। तेणु तांको ही त्रिकालदर्शी कुहा जाउछि। एही कथा मने रखिबाकु हेबो। एहा बहुत मेहनतर कथा अटे, किंतु घड़ी को घड़ी भूली जाउछंती। नचेत तुमे केते अतीन्द्रिय सुखरे रहिबा उचित। तुमे माने एठारे अविनाशी ज्ञान धन द्वारा बहुत बहुत साहुकार हेउछ। जहार जेतिकी धारणा सेही अनुजाई साहुकार हेउछंती, किंतु ताहा नुआ दुनिया पाई। तुमे माने जानिछ आमे जहा किछि करूछु ताहा भविष्यत नुआ दुनिया पाई। बाबा आसिछंती ही नुआ दुनियार स्थापना करी पुरुणा दुनियार विनाश करिबा पाई। ए सबु कल्प पूर्व सदृश ही हेबो। तुमे ए सबु देखिबो। प्राकृतिक विपर्यय मध्य हेबो। भूमिकंप हेबो, सबु किछि विनाश होई जिवो।
ଭାରତରେ କେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ବାବା, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯାହାର ଗଣନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେଥର ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଫକୀର ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପୁରା ଫକୀର ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛ। ସେମାନେ ଡ୍ରାମା ଅକ୍ଷର କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତାହା ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ନେଉଛୁ। ଶିବ ଶକ୍ତି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶିବ ଶକ୍ତି ଦେବୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦେବୀମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଜଗତମ୍ବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର କେତେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯେପରି ବାବା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ଅନେକ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମାଗିବେ? ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ବରଦାନ ଦେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦେବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଅଟ ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛ। ରୋଗ ଆଦି ହେଲେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ରକ୍ଷାର ମାଗୁଣି କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶିବଶକ୍ତି ଦେବୀ। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବରଦାନ ଦେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର କେତେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖର ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଧନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଧନ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ବାବା ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ପୁଣି କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ଦେଖ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନମ୍ବର 1 ଥିଲା, ଏବେ ଶେଷ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଶେଷକୁ ନ ଆସିଲେ ପୁଣି ନମ୍ବର 1ରେ କିପରି ଯିବେ? ହିସାବ ରହିଛି ନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ସବୁ କଥା ସ୍ୱତଃ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। କେତେ ମଧୁର କଥା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେମାନେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଗଲଣି। କେବଳ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହୋମୱାର୍କ କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଥାଏ। ଭୋର 2-3ଟା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସମୟରେ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବିକାର ହିଁ ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି।
ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ପରମ୍ପରାରୁ ରାବଣକୁ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ରାବଣକୁ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମରୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ରାବଣକୁ ଜଳାଇବା ବନ୍ଦ କେବେ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଧନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଯିଏକି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଯାଇ ବାବା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ତମ ପ୍ରଧାନ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସତୋପ୍ରଧାନ ନାହାନ୍ତି। ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ, ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି ଆଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ୱତଃ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି, ସେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦାନ କରିବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ସେ ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ଅକ୍ଷର ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଅଟେ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ଆଉ କେବେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମରେ ବାବା ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି, ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏବଂ କିପରି ଏଭଳି ହେଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି କେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦିଅ। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନୀ ଦେବେ। କେବେ ବି ଫେଲ୍ ହୋଇ ବସିଯାଅ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଔଷଧ ଖାଅ। ସର୍ଜନ ତ ବସିଛନ୍ତି ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି 5 ମହଲା ଏବଂ 2 ମହଲାରୁ ପଡ଼ିବାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କାମ ବିକାର ହେଉଛି 5 ମହଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଛି। ଏବେ ପାବନ ହୁଅ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ କରିବେ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଏଠାରେ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରା ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ବଢ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଯାଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁରଲି ମିଳୁନାହିଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କର ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଏସବୁର ଆଧାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛ ତାହା ହିଁ ଚାଲିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବାର କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲୁଛ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ଦା ଆଦି 8 ଘଣ୍ଟା କର, ବାକି 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜଲ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଏହି ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ନା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ବାବା ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ବାବା ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ। ସର୍ଜନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ। ସର୍ଜନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ବୋଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଆଦି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ, ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ। କେବଳ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବିଶେଷତା ଆଧାରରେ ତୁମେ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟ ଯାହାକି ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛ ଏବଂ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର ପୂଜନ ହେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ,
ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯିଏ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ ତେବେ ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଯିବ। ଚାହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର, ଦୁଇଟି ଯାକରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।